Assalamu alaikum everybody. Hi, my name is Mustafa Rangwala. I am a sports physiotherapist working at Sir H. Reliance Foundation Hospital, and I have been into sports injury management, prevention, and therapy since 12 years. I've done my masters in sports injury management and therapy. Today I'm here to speak to you about. I'll give you information about warm up. Now, what is warm up? Warm up is a form of exercise where you have to do it before any physical exertion or a sport or any form of physical exercises or activity. Now, warm up is usually done for 10 to 15 minutes and is the most important thing to prevent an injury or reduce the risk of an injury. If you don't do a warm up, there are a lot of hazards which I'll be also speaking to you about in this video. Warm up needs to be done in a proper way. I'm here to also clear the doubt, okay, how to do a warm up and how to give an effective warm up so that you benefit from it and you can reduce the risk of an injury. So let us start with why warm up. Now, first thing is that warm up is also improves your muscle mobility, your cardiorespiratory endurance, your cardiorespiratory stress, also it reduces. The same thing in the same manner, if you take an elastic band and if you stretch the elastic band slowly, there's a less chance of the elastic band to not get breaked. But if you're stretching the elastic band with a jerk, it can break. Same thing happens with our body. So just એક આ કરજો કે તમે બેસા છો એક ચેરના ઉપર રિલેક્સ કરી રહ્યા છો, કંઈ નથી કરી રહ્યા, અને સડનલી તમારે મેં કહું કે ચલો ભાગો, તો તમે અગર સડનલી ભાગશો તો તમારા બોડીના ઉપર સ્ટ્રેસ આવે છે ને તમારા જે લંગ્સ છે, જે હાર્ટ છે, એના પર બી સ્ટ્રેસ આવે છે. તો એ સ્ટ્રેસના કારણે તમારે કઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવી શકે છે, ઇન્જરીઝ આવી શકે છે. સેમ થિંગ આપણે જ્યારે સ્પોર્ટ્સ રમવા જઈએ છીએ, સો વેન વી ગો ફોર સ્પોર્ટ્સ, we don't do this, we don't have the preparation. So warm up is basically a preparation to start the sport. So we don't have any preparation and you suddenly go and start doing your sport, તો તમારા બોડી પર સ્ટ્રેસ પડે છે. So that is why warm up is super important. Second thing, now how to do a warm up. So ઘણા લોકોની ક્વેશ્ચન હોય છે કે કેવી રીતે કરવાનું, કે શું કરવાનું વોર્મ અપના અંદર, કેવી રીતે થાય છે બધું, કે એ બધું હોય છે ક્વેશ્ચન્સ. તો હવે એના ઉપર આપણે વાત કરીએ. સો ફર્સ્ટ થિંગ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇઝ જોગિંગ. સો જોગિંગ ફોર 5 to 8 minutes ઇનફ. સો વાય જોગિંગ? ઇટ જસ્ટ હીટ્સ અપ યોર બોડી. તમારું બોડીનું જે લાઇટ સ્વેટ છે એ બ્રેક થવું જોઈએ. તો દેટ ઇઝ એન ઇન્ડિકેશન કે તમારું બોડી છે ને હીટ થઈ ગયું છે. It's nice and warmed up. Okay, so 5 to 8 minutes of jogging is important. It also increases your cardiac heart rate and your lung respiratory rate to a good level, so that you are ready for any sort of physical exertion or sports. So that is why 5 to 8 minutes of jogging is very important to start the warm up. Second apne kariye છે is that is called as dynamic stretches. Now, dynamic stretches are the stretches which involves one or two joints, which is done with the movement. The stretches with movement. Simple. Now, you must have seen on a TV while watching a cricket match, a bowler when he starts bowling, he always rotates his shoulder for like 4-5 times. આમ રોટેટ કરે, પછી એનું બોડી આમ રોટેટ કરે, એ બધું કરે છે. તે શું કરે છે? દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડાયનામિક સ્ટ્રેચીસ. તો એ બી કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિફોર સ્ટાર્ટિંગ અ સ્પોર્ટ, સો દેટ યુ આર lubricating your joint, you're opening up your joints and you are doing a good mobility activity for your muscles and your joints. So તમારે કે એના ઉપર સ્ટ્રેસ ના આવે જોઇન્ટ્સના ઉપર. આ બી તમારે 20 કાઉન્ટ સુધી કરવું જોઈએ, 20 રેપિટેશન. મતલબ આ 1 થઈ ગયું, આ 2, આ 3. સો એવી રીતે હરેક જોઈન્ટનું તમારે ડાયનામિક સ્ટ્રેચીસ કરવાનું, તાકી એ તમારે 20 રેપ્સ સુધી અગર તમે કરો તો વિચ ઇઝ ધ amount which you need to do for opening up your muscles and your joints. So આ બે વસ્તુ ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો હવે એક વસ્તુ આવે છે, that is known as foam rolling.
તો ઘણા લોકોને આટલા વોર્મઅપ્સથી અગર ફરક ના પડતો હોય ને તો પણ લોકોને એમ લાગતું હોય કે મને સ્પોર્ટ્સ રમવામાં યા વર્કઆઉટ કરવામાં હજી સ્ટીફનેસ લાગે છે, મતલબ રૂકાવટ આવે છે કે કંઈ આમ અજીબ લાગે છે, તો એને તો પછી હજી એક વસ્તુ તમે એડ કરી શકો છો વિચ યુ નીડ ટુ એડ ઇન ધ સ્ટાર્ટ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફોમ રોલિંગ. હવે ફોમ રોલિંગ શું હોય છે? એક લોગ જેવું હોય છે, જેમાં ઝાડનું લોગ હોય છે ને એવું એક લોગ હોય છે, લોગ જેવું હોય છે પણ એ ફોમનું હોય છે. It is made of compressed foam. So that foam is hard enough. So what you need to do is એના ઉપર તમારું મસલ્સને રાખીને તમારું બોડી વેટ લઈને એને રોલ કરવાનું. તો ઇટ ઇઝ લાઈક અ સેલ્ફ મસાજ જે તમે બિફોર વોર્મઅપ કરો છો તો તાકી તમારા હજી સ્ટીફનેસ તમારા મસલ્સમાંથી ખુલી જાય. તો એ મસલ્સની જે અંદરની જે સ્ટીફનેસ હોય છે ને એ એનાથી ખુલી જાય છે. તો એ ફોમ રોલિંગ બી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તમે કદાચ ઘણા લોકોને જોયું બી હોય, ઘણા એલિટ સ્પોર્ટ્સ પ્લેયર્સને આ વસ્તુ કરતા. સો આ બી તમે એ વસ્તુ ઇન્વોલ્વ કરી શકો છો એક વોર્મઅપના અંદર. પર વોર્મઅપમાં સૌથી મેજર બે વસ્તુ છે, એ છે જોગિંગ અને ડાયનામિક સ્ટ્રેચીસ. હવે આ થઈ ગયું આપણું વોર્મઅપની વાત. હવે નાવ વી કમ અપ ટુ, ઘણા લોકો કરે છે કે અગર મેં વોર્મઅપ ના કરું તો શું થાય? ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ, ઓકે, it is putting lot of stress on your cardiac and respiratory system. So your cardiac and respiratory system comes under a lot of stress અગર તમે વોર્મઅપ ના કરો, જેમ મેં તમારી ઓલી ઇલાસ્ટિકનો એક્ઝામ્પલ આપો પહેલાં. સેકન્ડ થિંગ છે તમારું મસલ સોરનેસ. જે તમને ખબર છે, અગર તમે રમા પછી તમારે ખૂબ બોડી દુખે, એ બોડી જે દુખે ને એને કહેવાય મસલ સોરનેસ. તો એ મસલ સોરનેસને બી રિડ્યુસ કરે છે. અગર તમે બરાબર ઇફ યુ ડુ પ્રોપર વોર્મઅપ, your muscle soreness also will go down. Then comes your blood circulation. So blood circulation અગર હમણાં સમજો તમારું થોડી રૂકાવટ હોય બ્લડના સર્ક્યુલેશનમાં, રૂકાવટ એટલે મતલબ સમ માઇનર રૂકાવટ, એ બી ખુલી જાય છે. because it opens up your pores and it opens up your blood circulation very well before starting any physical exertion or a sport. So that is also one of the main hazards that it will, stop maybe some of your blood circulation and then you might get a swelling કે એવું થઈ શકે છે. તો એટલે એ બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So these are the important things in a warm up, and you should always be doing this warm up pre sports or pre activity. એવી રીતે જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક કૂલ ડાઉન હોય છે. કૂલ ડાઉન is also very important. So cool down also takes about 5 minutes. Now cool down માં બી આપણે એ જ સેમ છે, પણ your body needs to slowly come down. તમે અચાનક તમે રમી રહ્યા છો ને તમે સૂઈ જાઓ, તરત જ ઠંડુ કરી નાખો બોડી, તો તમારું પાછું એમાં એ જે હાઈ લેવલ ઓફ હાર્ટ રેટ છે, એ હાઈ લેવલ ઓફ તમારી જે હીટ છે એ અચાનક એકદમ ડ્રોપ થઈ જાય. તો એ બી ના થવું જોઈએ બોડીમાં. એનાથી બી એ જ સેમ બધી પ્રોબ્લેમ્સ તમારે આવી શકે છે. તમારા કાર્ડિયાકના ઉપર સ્ટ્રેસ પડી શકે છે, તમારા મસલ્સના ઉપર સ્ટ્રેસ પડી શકે છે, જોઇન્ટ્સના ઉપર. એ બધું તમારે જે મેં તમારી વોર્મઅપમાં જે તમારે કીધું એ સેમ વસ્તુ થાય છે. સો કૂલ ડાઉનમાં બી તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હવે કૂલ ડાઉન બી તમારે સિમ્પલ છે, લાઇટ થોડું જગા પર જ તમે થોડી આમ હલી શકો છો, પછી સ્પોટ જોગિંગ જેવું થોડું કરી શકો છો, યા તમે એક રાઉન્ડ બી લઈ લેશો, એક લાઇટ એકદમ લાઇટ આમ ચાલીને બી, તો that is also comes under cool down. અને પછી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કૂલ ડાઉનમાં એ છે સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગ. હવે મેં તમારે ડાયનામિક સ્ટ્રેચિંગના બારામાં કીધું. ડાયનામિક સ્ટ્રેચિંગ એટલે તમારે હલાવવાનું. સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગમાં તમારે મસલ્સને સ્ટ્રેચ કરીને એક સ્ટ્રેચ પોઝિશનમાં જવાનું. જેમ છે આ મેં હમણાં જો આમ કરું તો આ મારા મસલ્સ સ્ટ્રેચ થઈ રહ્યા છે. તો વેન આઈ ડુ ધીસ આઈ એમ સ્ટ્રેચિંગ માય મસલ્સ. તો હવે એને સ્ટ્રેચ કરીને હોલ્ડ કરવાનું 20 to 30 સેકન્ડ્સ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અગર તમે 20-30 સેકન્ડ હોલ્ડ ના કરો તો તમારી જેવી સ્ટીફનેસ છે જેમ એક્યુમ્યુલેટ કરી છે આ તમારા સ્પોર્ટ્સના અંદર કે તમારા ફિઝિકલ એક્ઝર્શન જે બી કરવું હોય, તમે એક્ટિવિટી કરી હોય, જે બી કોઈ બી હેવી એક્ટિવિટી, એનું જે સ્ટીફનેસ છે એ જમા થઈ જાય છે. એ ખોલવાની બહુ જરૂરત છે. સો અગર તમે નહીં ખોલવા તો તમે ઘરે આ સ્ટીફનેસ લઈને જાશો અને આસ્તે આસ્તે સ્ટીફનેસ વધતી જશે. તો કારણ કે તમે આ સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગ કરતા જ નહીં આફ્ટર યોર સ્પોર્ટ, અને વન ફાઇન ડે તમારે સ્પેઝમ્સ યા એવું કંઈ ઇન્જરી આવી જશે મસલ સ્ટીફનેસના કારણે. તો એટલે આ સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો અલગ અલગ મસલ્સની અલગ અલગ સ્ટેટિક સ્ટ્રેચિંગ્સ થાય છે. એમાં આપણે 20 to 30 સેકન્ડ હોલ્ડ કરવાનું, એક જ વાર કરવાનું. મતલબ આ મેં એકવાર કરું, એને હોલ્ડ કરું, થઈ ગયું, પછી આ હાથ કરવાનું. સેમ થિંગ
એવી રીતે હરેક મસલ્સની બોડીના હરેક મસલ્સની સ્ટ્રેચિંગ આવે છે એ તમારે કરવાની. So this is what is cool down. So this warm up and cool down, you need to do it. So warm up needs to be done before, cool down needs to be done after, and it will not prevent an injury, but it will definitely reduce the risk of an injury. So please be healthy and avoid an injury, because after getting an injury it also affects your mind. So stay healthy, do all your things, tick all your boxes, make sure you are doing everything, not only in terms of warm up and cool down, but everything else you are doing in terms of getting your body fit for a sport or for any sort of physical activity you are doing. So please be healthy and take care. Thank you very much.